we welcome this newcomer, this visitor, I know. But I don't know exactly who you are. Okay, who is Matthew? Oh, who is Noah? Oh, you are the Noah, okay. Oh, Matthew is coming. 누가 노아냐고. Who is Matthew? 그럼 who is Noah? You know. Who is Joshua? Oh. Okay. Not only him, but also his friends, 4 people. Wow. Great evangelist, you know. Bring them. Oh. Anyway, I welcome. I miss you. Because your grandma all the time talk about you. Yeah? So I want to see. Long time ago. 아마 in the middle of 20s, whatever is your age is already. Yep. Oh, wow. Anyway, looks like too handsome. Yeah. Too wise. But today, not the physically, but the Holy Spirit, spiritually. You can understand different level of your lifestyle. More easy way, more abundant blessing way. No need you're struggling. Yep, no need your many blocking, hindrance, no need. When you like a holy highway, you drive a highway, free zone, freeway, yeah, like that kind of lifestyle, only with Jesus Christ. Amen? So we welcome you. Thank you. Wow. By grandma faith, the breakthrough. Okay? Wow. Anyway, okay, 4 kids come. 2 weeks ago, they're going to water baptism. They say today they're going to confess their faith publicly. Okay. Hajin, it's yours. How about Unchong blessing? It's yours. Okay, Micah. Okay, Michelle. Okay, in the front. That's boldly. Who wanna speak first? Okay, Michelle. Okay, you first. 자. Jesus is my creator because he gave me life. Jesus is my father because he raised me to know who he is. Jesus is my savior because he sacrificed his life for me. Wow, but my question, how did you know? Because if he's not my creator, then I wouldn't be alive. Mm-hmm. And he's my father because he raised me to be alive and know him. Wow, anyway, how old are you? 9. 9. A 9 years girl confession to the Lord. Wow, God bless you. Okay, Micah. Jesus is holy, Jesus is miraculous, he is amazing in many ways. These are only a few things that can describe the wonderful Son of God, Jesus. I know God and Jesus is watching over me when I ask for the Lord's help and watching and always open my eyes. And I'm so happy and filled with the Holy Spirit when he helps. So that's what I think of Jesus. Wow, how did you know? I prayed and I asked him. Yeah, prayed and asked, and suddenly Jesus appeared to you? Wow. So how old are you now? 11. Wow, whoa, amazing. Okay, 은총 해봐. Jesus is my savior and Jesus is nice and kind because he helps me, he saves me, and Jesus is the glory. He is my Lord and he is my heavenly Father and Spirit. How come your voice is too low? It's not usually. Usually you use loud voice. Okay. Jesus is my savior and Jesus is nice and kind because he helps me, he saves me, and Jesus
is the glory. He is my Lord, and He is my Heavenly Father and Spirit. Somebody taught you or by yourself you got it? You got it by yourself? Wow. How old are you? 7. 앞에 쳐다보고 나보고 오지 말고. How old are you? I am 7. 7. I am 7. I'm saved. Okay? Wow. Okay, 하지. Who is Jesus Christ to me? For me, Jesus Christ is my spiritual father, my savior, my Lord, my protector, my life changer, Wow. the miracle worker. Okay, what is your life changing? You say Jesus is my life changer. One time in 5th grade, no, 6th grade. 5th grade or 6th grade, I asked for wisdom. And then in social studies, I got like a lot, 100%. Whoa. You got 100%. It's A plus. Wow. Wow. And in 6th grade, I had to take a module test, which is, all math, which is like a math quiz. And then my last module quiz, I got the highest score of all of my module Wow, quizzes. as I know you don't like math because it's not easy all the time, whatever what. But now you overcome. A plus. Yes. Whoa. You have a special personal tutor, you have it? Not No? really. Not really. No. I don't think so. Who changed you? God, Jesus Christ. Jesus Christ. Okay, go ahead. Okay. And John 10, verse 11 says, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. And Jesus is a good shepherd. Wow. How old are you? 12. 12. Wow. That is Gen Z generation. Completely shift. No matter what age, Holy Spirit touch you, their life change. Everybody say, amen. Okay, you may go. You take it. Okay. Anyway, who is Joshua? Huh? Anna also. Matthew, sorry. Oh, you are the Matthew. Oh, that's handsome man, huh? Everybody handsome. Okay. Who creates you? Are you sure? Do you believe her? Oh, wow. Who? This is great. You have a saving faith. But you need more. The Bible clearly said, from faith to faith. You have to grow up. Like physically you grow up. You want to get married, yeah? It means growing up in the spirit the same way. Without this, even your body, adult, your heart, that's a baby. It's a problem. Oh, wow. Yeah, already your grandma. Yeah. Call me. Pastor, this is good. Matthew did something. Wow. Too exciting to tell me. Anyway, 지금부터 이제 한국말로 할 거예요. Okay. Need a trans. Okay. Anyway, 오늘 제목을 아버지의 약속. The promise of the Father God. 이 제목을 듣는 순간 불편하신 분들이 있어요. 그죠? The promise of Father God. 아빠로부터 한 번도 그런 약속을 받아본 적이 없는 사람. 들어본 적도 없는 사람. 또 아빠가 약속은 매일 하지만 한 번도 지키는 걸 본 적이 없는 사람. 아빠한테 약속을 안 하는 게 낫다고 생각하는 사람. 뭐 여러 가지 일들이 우리 삶에 있을 수 있어요. 우리 physical father, biological father에게는 그래요. 어느 가정이나 어떤 사람이나 완벽한 father는 없어요. 그래서 그런 문제가 생길 수 있어요.
그래서 하나님께서는 이 부분을 우리에게 생각을 바꾸게 하기 위해서 하나님 아버지를 우리 보고 Father라고 하라겠어요. 요한복음 20장 17절 John chapter 20 verse 17 예수님이 부활하시고 막달라 마리아가 찾아왔을 때 예수님이 막달라 마리아에게 나를 아직 만지지 마라. 나는 아직 하나님 아버지께 올라가지 못했다. 근데 이 말을 꼭 전해라. 제자들에게 뭐라고 했는지 아세요? My Father is your Father. My God is your God. This is the essence of the gospel. 많은 사람들이 이게 복음의 핵심인 걸 몰라요. 잘못 알고 있어요. 예수님이 하나님 아버지라고 불렀을 때 그 하나님 아버지와 내가 불러야 될 하나님 아버지가 같은 아버지라고 얘기한 거예요. 이 말은 육신의 아버지들이 할 수 있는 모든 실수를 하나님 아버지 앞에 가져왔을 때 하나님 아버지가 아들 예수를 통해서 우리에게 모든 문제를 해결하시고 하나님 아버지가 우리에게 계획한 모든 축복들이 우리 삶 안에서 이루어지게 하시려고 약속한 거예요. 동의하십니까? 이런 하나님 아버지를 만나고 싶습니까? 이런 하나님 아버지와 여러분 속 얘기를 하고 싶습니까? 와우. 굉장히 놀라운 역사예요. 이 법칙은 하나님이 창조할 때부터 우리에게 약속하신 법칙인데 아버지를 통해서 자녀에게 축복이 흘러가도록 하나님이 디자인해 놓으셨어요. 근데 사람들이 이 부분을 잘 이해하지 못해요. 또 사탄이 이 부분을 어떻게 하든지 끊어놓게 만들려고 흠집을 내고 아픔을 주게 함으로 여러분이 반응을 잘못해서 나에게 오는 모든 축복들을 다 차단하고 말았어요. 그래서 구약성경 제일 마지막 말씀에 아버지의 마음이 자녀에게 자녀의 마음에게 아버지에게 돌아오지 않는다면 내가 와서 저주를 할까 하노라. 이 부분이 회복되지 않는다면 내가 무슨 능력이 있고 뭘 해도 아무 의미가 없고 다 쓸데없이 사라져버린다고 성경은 말하고 있는 거예요. 그래서 예수님이 이걸 실질적으로 우리에게 본을 보여주고 행하기 위해서 존 더 베프티스트 세례 요한을 먼저 보내서 그가 아버지의 마음을 자녀에게 자녀의 마음을 아버지에게 연결시키는 도구로 사용하셨고 예수 그리스도가 이걸 우리에게 완성시킨 것이죠. 십자가에 돌아가시면서 말씀하시기를 It is finished. 다 끝났다. 사람들이 저질러진 모든 죄, 죄악, 허물에 대해서 내가 다 끝냈고 다시 회복할 수 있는 태초에 하나님이 창조한 목적대로 너에게 축복을 주고 내 형상과 내 모양대로 창조해서 너희가 복의 근원이 되게 하는 모든 것을 회복시킨 길을 만들어 놨다고 외친 것이죠. 그러면 그 사실을 믿는 사람에게만 역사하는 것이에요. 이러저런 일들로 우리 마음에는 여러 가지 불편한 게 있어서 이게 되지 않지만 우리가 하나님을 트러스트하고 신뢰함으로 예수님이 선언한 내 아버지가 네 아버지다. 굉장히 놀라운 축복이죠. 예수님의 아버지라고 불렀던 그 아버지가 내 아버지다. 그렇다면 나도 내 영의 아버지에게 내 인생을 부탁할 수 있겠죠. 히브리서 12장에는 뭐라고 됐냐면 영의 아버지에게 우리의 인생을 위탁할 때 영의 아버지가 나의 유익을 위해서 우리를 거룩하게 하신다라고 약속하고 있어요. 또 한번 볼까요? 고린도후서 1장 20절부터 읽을까요? 고린도후서 1장 20절부터 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니
그런즉 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. 오케이, 스탑. 하나님의 약속은 예수 그리스도 안에서 우리가 예라고 동의할 수 있다. 예라고 말할 수 있다. 예라고 말해야 그게 나에게 현실이 된다. 단순히 예라고 spoken by us, 우리가 말로 하는 것뿐만 아니라 그렇게 마음으로 동의하는 것뿐만 아니라 이것이 내 삶에서 그렇다, so be it, 내 삶에서 이게 이루어져야 된다라고 선포하는 아멘이라고 말하게 되면 그분이 영광을 받게 된다. 그 말은 영광을 받게 된다는 성경의 모든 표현은 하나님이 직접 내 삶에 나타나셔서 그 일이 사실인 것을 본인이 직접 증명하시겠다는 뜻이다. 동의하시겠습니까? 세상적으로 말하면 이거 왔다 아니에요? 로또 아니에요? 로또, 노다지. 그냥 예수 그리스도의 약속이 이해가 되든 이해가 되지 않든 내가 받아들이기로 결정하고 예스, 아멘 해버리면 그다음부터 하나님이 이걸 사실로 만들어 주시고 이게 왜 사실인지 나에게 알게 하고 깨닫게 하고 이해해 준다는 사실이죠. 동의하시겠습니까? 근데 여기 보면은 all promises, 약속이 한두 개가 아니야. 하나님이 성경에 우리에게 하시겠다고 한 약속이 한두 개가 아니기 때문에 수많은 약속들 중에 오늘 아주 중요한 약속을 몇 가지만 얘기하려고 다 얘기할 수는 없고 가장 쉽게 여러분이 제일 많이 들었던 약속은 뭐냐면 자녀들아 너희는 주 안에서 부모에게 순종하라. 이것이 약속 있는 너의 첫 계명이니 네가 잘되고 장수한다. 세상 사람들 모든 사람들이 교육을 특별하게 시켜요. 왜? 잘되라고. 인류학교 보내. 왜? 잘되라고. 여러 가지 걸 줘. 왜? 잘되라고. 근데 성경에 보니까 아무것도 하지 않아도 쉽게 잘되고 건강하게 장수하는 방법이 써 있는데 그 방법이 약속까지 있는, 분명히 이대로 하게 되면 개런티가 되는 약속이 있다고 말하는 거예요. 너무 쉬운 방법이에요. 너무 쉬운 방법이기도 하지만 너무 쉽게 요즘 세대를 살아가는 모든 자녀들이 이 부분을 등한히 여기고 이 부분을 깨트린다는 것이지. 한번 해볼까요? 자녀들아, 너희는 주 안에서 부모에게 순종하라. 잘 봐요. 주 안에서 부모에게 순종하라는 거예요. 부모가 주 안에서 살지 않고 부모가 반대되는, 세상에 하나님이 말한 진리와 반대되는 얘기를 할 때는 거기에 순종하지 않아도 된다는 거예요. 그러나 여러분의 마음의 하트 애티튜드는 항상 부모에 대해서 리스펙트 앤 오너가 있어야 하나님이 여러분 삶 안에 개입하시고 여러분의 크라잉 아웃을 들으시며 여러분의 부모를 직접 하나님이 다스리시고 변화시키셔서 이 약속을 그분의 방식대로 여러분의 생각보다 초월하는 크리에이티브 메시지로 완성시킨다는 것이죠. 어제 내가 유튜브 하나 보여줬죠? 기억하시나요? 아빠가 누군지 모르고 태어난 분이 엄마가 재혼해서 아빠가 생기니까 너무너무 좋았는데 재혼한 지 3개월 만에 7살인 이 딸 아이를 성추행하기 시작했고 견디지 못하는 고통과 괴로움 속에서 한편으로는 성추행하면서 A+를 맞아오지 않으면 안 된다고 구박하고 잠 못 재우니까 내적 맹세를 통해서 나는 죽어도 공부하지 않겠다 했더니 그 맹세가 힘을 발휘해서 난독증이 됐고 책만 봐도 읽을 수가 없고 보이지 않는 까막눈이 됐는데 너무너무나 괴롭고 너무너무 힘들어서 자기 인생을 고백하고 하나님 앞에 크라이아웃 할 때 정말로 하나님이 살아계시다면 Help me 크라이아웃 할 때 주님이 사람을 보내서 넌 크리스찬이지만 도나츠 샵으로 가라. 그 사람이 너를 도와줄 것이다.
도와주기 시작했고 아무 연고도 없는 또 성경을 배우게 하기 위해서 알기 위해서 읽기 위해서 주님이 만져서 갑자기 지혜가 생기기 시작했고 공부도 읽지 하나도 하지도 못했는데 너무 가난하게 산 것이 한이 맺혀서 부자로 살고 싶다 하니까 하나님이 그 소리도 들으셔서 할렐루야. 미국 기업체 중에 제일 잘 나가는 기업 사장이 직접 와서 인터뷰하고 왜? 하나님이 그렇게 하겠다고 약속했기 때문에. 여러분이 믿어야 될 것은 하나님의 입에서 나간 말씀은 여러분이 뭐라 하든지 말든지 하나님은 반드시 지키시고 그대로 행하시는 분이심을 여러분이 믿어야 된다는 것입니다. 때로는 하나님 아버지가 내 마음 알까? 왜 나만 그래? 남들은 이렇게 하나도 잘 사는데 그런 생각 해본 적이 있으나요? 오히려 예수 안 믿는 사람이 더 잘 산다고 생각해 본 적이 있나요? 겉보기에 그럴 수 있죠. 돈이 많을 수도 있고 학벌이 좋을 수도 있고 그러나 세상이 하루아침에 어떻게 변할지 어떤 일이 일어날지 nobody know? 요즘 같은 세상에서. 그럼 하나님이 우리에게 뭘 약속하셨을까요? 갈라디아서 3장 가볼까요? 우리에게 하나님이 축복하시기를 원하시잖아요. 여러분도 복 받기를 원하시잖아요. 그러면 그런 약속을 나도 받아야 되잖아요. 내가 그런 약속이 있는 사람인 걸 내가 알아야 되잖아요. 근데 많은 사람들이 예수를 믿나 하면서 이 약속이 나한테 주어졌고 이미 내가 약속을 받은 상속자인 것을 알지 못하기 때문에 내 마음대로 살다가 더 망하는 길을 갖게 되는 것이죠. 갈라디아 3장 13절부터 읽어보세요. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. Keep going. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 와우. 아브라함의 복이 우리 이방인에게 미치게 하고 이것이 성령으로 우리에게 약속되어졌다는 사실을 믿으시나요? 그가 우리의 모든 방해물을 대신 저주를 받음으로 우리의 저주를 다 끊어버리고 더 이상 빈곤하게 가난하게 고달프게 갈등 속에 아픔 속에 살아가는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해서 평안하고 기쁘고 소망 넘치고 많은 사람을 살려내는 사람으로 살아갈 수 있다고 약속한 약속을 믿으시나요? 많은 사람 생각할 때 아브라함은 주이시고 나는 코리안이고 나는 또 다른 레이스인데 나하고 무슨 상관이 있냐라고 얘기했겠죠. 성경은 분명히 말하기를 예수 그리스도를 받아들이고 예수 그리스도를 믿는 자에게는 3장 9절에 그러므로 믿음으로 말미암는 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 믿음 있는 아브라함과 함께 복을 받는다. 아브라함이 받은 복을 다 받을 수 있다는 것이죠. 어떻게 해요? 난 주이시도 아닌데. 3장 29절 너희가 그리스도께 속한 자면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 세 할렐루야. 오니 하나님의 이 약속을 예스 아멘이라고 한다면 아브라함에게 준 축복이 나에게도 연결되어서 내 삶 자체가 복이 되고 누가 나를 커스하면 그 사람은 커스를 받을 것이고 누가 나를 브레싱하면 나는 그 사람도 브레싱을 받을 것이고 세계 모든 민족 위에 뛰어난 민족이 될 것이며 하나님이 약속한 약속이에요. 이게 사람이 한 약속이 아니에요. 하나님은 인생이 아니시니 어찌 거짓말을 할 수 있으며 인간이 아니시니 어떻게 시건치 않을 수 있느냐. 밥 먹듯이 거짓말하지 않는다고 성경은 분명히 말하고 있어요. 문제가 있다면 우리가 이런 거를 알려고 하나님께 나아온 적도 없으며 하나님께 물어본 적도 없으며 내 삶의 고달픔을 그분에게 토해 본 적이 없다는 데 문제가 있는 것이지. 예수를 믿는다고 했지만 교회를 다녔지
그분과의 관계 속에서 그분이 나에게 하시려고 하고 그분이 나에게 주시려고 하고 그분이 나에게 도움을 주려는 모든 것들을 내 이성과 내 가진 지식으로 차단했기 때문에 그런 것이지, 하나님은 한 번도 우리를 버린 적이 없으시다. 이방인 우리에게도 아주 쉽게 믿음으로 예스만 하면, 그리고 아멘이라고 말하게 되면, 그리고 그대로 믿고 네가 행하기만 하면 이 모든 축복이 너에게 전달된다고 얘기하는 것이 아빠의 약속이다. 동의하시겠습니까? 그럼 어떻게 하면 할 수 있을까요? 사무엘상 1장 가볼까요? 한나가 애를 낳지 못하자 남편이 부인을 하나 더 얻은 고로 부인한 애 때문에 많은 괴로움을 겪다가 한나가 자기 마음을 하나님께 토하기로 결정했어요. 1장 15절. 한나가 대답하여 가로되 나의 주여 그렇지 아니하나이다. 나는 마음이 슬픈 여자라 포도주나 독주를 마신 것이 아니요 여호와 앞에 나의 심정을 토한 것이니. 하나님 앞에 와서 내 모든 괴로움에 대해서 내 마음을 crying out, pour out, groaning 한 것밖에 없다. 여러분의 억울함을 누구에게 토해봤나요? 억울함을 사람에게 얘기해봤나요? 억울함을 여러분이 친한 사람에게 얘기해봤나요? 부모에게 얘기해봤나요? 해결이 되던가요? 아니죠. 이 모든 억울한 것들을 해결할 수 있는 분은 사람이 아닌 우리를 사랑하시는 하나님 아버지만 이 문제를 해결할 수 있는 것이죠. 그러기 위해서는 그분이 한 약속이 네가 네 마음을 나에게 토하면 나도 내 마음을 너에게 토하리라. say 할렐루야. 네가 네 억울함과 원통함을 나에게 얘기하면 내가 너에 대해서 가지고 있는 생각과 축복의 마음을 너에게 부어주리라 라고 얘기하는 것이에요. 한나가 결심을 하고 하나님 앞에 이 마음을 토했더니 (1장 19절) 그들이 아침에 일찍 일어나 여호와 앞에서 경배하고 돌아가서 라마의 자기 집에 이르니 엘가나가 그 아내 한나와 동침하며 여호와께서 그를 생각하신지라. 한나가 잉타하여 이르게 때가 이르매 아들을 낳아 사무엘이라 하였으니 이는 내가 여호와께 그를 구하였습니다. 우리가 pour out 하니까 하나님이 그거를 기억했다. 자, 권고했다, 기억했다라고 한국말 번역된 모든 히브리어는 아싸예요. 아싸. 그 말은, 아싸란 말은 창조하시다는 뜻이에요. 여러분이 여러분의 마음을 그분에게 토하면 하나님이 우리에게 새로운 능력을 부어주시며 우리를 기억하시고 우리의 부르짖는 소리를 들으시고 응답하시기를 아싸. 이 말은 신약의 is finished 하고 똑같은 얘기예요. 그 말은 네가 현재 처해 있는 모든 상황을 내가 받아서 새로운 것으로 재창조해 주마. 애를 못 낳는다고 생각했는데 하나님이 들으시고 remember you. That's it. 아싸. You have a baby. 아싸. Remove all sorrow. 아싸. Painful memory. Remove. 문제가 있다면 우리가 하나님 앞에 이런 cry out 하는 자체부터를 차단시켰다는 데 있는 것이. 하나님은 차가운 분일까요? 따뜻한 분일까요? 뜨거운 분일까요? 예? 누가 그랬어요? 야, 뜨거운 분은 뜨겁게 만나시고 있다 소리고. 여러분은 하나님을 만나본 적이 있나요? 대면해 본 적이 있나요? 하나님이 이걸로 끝낼까요? 아들을 낳으면 하나님께 바치겠다고 했어요. 하나님께 바치고 나면 외로울 거 아니에요. 그럼 하나님이 또 가만히 계실까요? 2장 21절 20절부터 간구하여 얻어들이는 아들을 대신하시기를 원하노라 하였더니 그들이 집으로 돌아가며 여호와께서 한나를 권고하사 그로 잉태하여 세 아들과 두 딸을 낳게 했다. 와우. 하나를 드렸더니
새 아들과 두 딸이 덤으로 왔대. Say 할렐루야. Say 할렐루야. 여기도 same word, 권고하셨다. 그 말은 아싸. 하나님 입에서 한번 어떤 목소리가 나오게 되면 그 말이 그냥 없어지는 것이 아니라 반드시 이루고 완성시킨다고 하셨으므로 여러분이 그분에게 마음을 토하는 법을 배우기 시작하면 그분도 자기의 마음을 우리에게 토할 것인데 그분이 토하는 토함은 성경에 세 가지로 기록되어 있어요. 로마서 5장에 우리의 그러운 신음소리, 토하는 소리를 들으시고 하나님이 마음을 토했는데 토한 것이 뭐냐? 사랑을 우리에게 부어주겠다고 약속한 거예요. 세 할렐루야. 하나님의 성령의 약속으로 말미암아 우리에게 그분의 사랑을 쏟아 부어주면 마음 안에 염려, 걱정, 근심, 슬픔 다 사라지고 기쁨으로 바뀌고 소망으로 바뀌고 새로운 시각으로 바뀌고 미움도 사라지고 억울함도 사라지고 원통도 사라지고 그들도 불쌍한 존재인 것으로 느끼게 되고 하나님의 사랑 가운데 내 마음이 녹아져 버리게 된다는 것이에요. 이게 아버지의 약속이다. 두 번째 약속은 우리가 마음을 그분에게 토하면 그분이 들으시고 하늘에서 요엘서 2장 28절에 성령을 쏟아 부어줘서 그것을 극복하고 이길 수 있는 듀나미스, 그분의 파워, 그분의 권세를 우리에게 부어주겠다 얘기한 거예요. 근데 많은 사람들이 이 사실을 성경에 기록되어 있는데도 들어본 적도 없고 배워본 적도 없고 그냥 마음에 내킨 대로 갔기 때문에 더 어렵게 외롭게 살아간다는 것이. 하나님은 지금도 우리를 향해서 부르짖고 울부짖고 나오기를 기다리고 계시고 이걸 대신해서 말해줄 사람들을 찾고 계신다는 것이에요. 그게 누구냐? 저와 여러분, 에클레시아, 처치, 교회, 하나님의 성전, 하나님이 창조한 저와 여러분이라는 것이에요. 얼마나 많은 사람들이 고난 속에 살고 있으며 얼마나 많은 사람들이 갈등 속에 살고 있으며 얼마나 많은 사람들이 아픔 속에 살고 있으며 얼마나 많은 사람들이 가난 속에 살고 있는가. 하나님은 우리에게 천지를 창조하시면서 나의 형상과 모양으로 내가 너를 복 준다고 얘기했고 그 복을 누리며 살기를 원하며 우리를 통해서 아들 예수의 이름이 온 천하에 알려짐으로 모든 사람이 하나님의 놀라운 이 약속 가운데 거하기를 원하는 것이. 동의하시겠습니까? 사도행전 1장 가볼까요? 사도행전 1장. 예수님이 부활하시고 난 다음에 (1장 4절부터) 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 아버지의 약속한 것, 하나님은 우리에게 약속하고 하나님의 때에 하나님의 방법으로 우리에게 풀어주시길 원한다. 뭘 약속했을까요? 이때 당시에 이스라엘 백성들은 로마가 와서 정복하고 로마에게 세를 내며 자기 민족이 민족을 등을 쳐먹고 배반하고 살아가고 그런 사람 비일비재하고 하나님을 안다고 얘기하지만 종교적으로 사람들을 억압하고 자유함도 주지 못하는 그런 세대에 주님이 오셔서 이 모든 아버지에 대한 여러분의 개념이 잘못됐다고 말하고 내가 온 것은 what was lost, 예수를 모르는 who was lost가 아니라 what was lost, 내가 너를 창조할 때부터 너에게 준 권세와 능력과 형상과 모양과 재능과 기름 부음과 모든 prosperity, 인헤리턴스를 회복하기를 원한다고 말씀하신 것이죠. 사람들이 이걸 잊어버리고 살기 때문에 하나님이 다시 한번 아버지의 약속한 것을 2000년 전뿐만 아니라 오늘도 우리에게 다시 부어주시기를 원한다는 것이죠. 누구에게요?
only one. Yes, 아멘. 이러기를 나도 동의한다. Yes, 아멘. Very easy way. Yes, 아멘. 아주 쉬워요. 일본에 간 적이 있었어요. 고급 양로원으로 거기 목사님 우리 인도하셨는데 이분이 이상한 얘기를 해요. 거기 가서는 예수를 말하면 안 된대요. 예수를 말하면 쫓겨난대요. 희한한 목사님이죠. 주님 앞에 크라이아웃 했어요. 뭐가 잘못돼도 한참 잘못됐는데 주님이 이거를 깨는 방법을 저에게 가르쳐 주세요. 앞에서 훌라 댄스 하는 동안 시간이 한 5분도 안 돼요. 크라이아웃 했더니 주님이 저에게 갑자기 한 단어를 줬어요. 파라다이스. 누구든지 주의 이름을 부르는 자에게 낙원에 있으리라. 세 할렐루야. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 파라다이스에 들어갈 것이다. 와우. 이게 아버지의 약속이었거든요. 저는 일본말도 할 줄 모르고 몇 개 단어밖에 알지 못하고 그래서 얘기했어요. 다 양로니까 노인들이잖아요. 나중에 돌아가시거나 하게 되면 파라다이스에 들어가고 싶으신가요? 그랬더니 100% 거기에 가고 싶대요. 좋은 곳이니까. 그럼 한번 생각해 보세요. 남의 집에 들어가려면 그 집에 가서 그 집 주인의 이름을 불러야 돼요. 맞죠? 일본 문화도 동의하죠. 누구 집에 들어가려면 그 집에 주인의 이름을 불러든지 초인종을 누르든지 노크라든지 뭐 해야 될 거 아니에요. 그래서 그분의 주인의 이름을 부르겠냐고 했어요. 그때 다 하겠대요. 그래서 내가 그분의 이름이 The owner of paradise is the Jesus Christ. 그랬더니 모든 할머니들이 다 할머니 할아버지가 Yes, Jesus Christ 한 거였어요. 와우. 이 목사님 하지 말라는 걸 했거든요. 그러면 쫓겨나야 돼요. 어떤 일이 벌어졌을까요? 갑자기 할머니들이 일어나더니 CD가 있냐, 새로운 가르친 것이 있냐, 언제까지 있냐, 더 있으면 안 되냐, 가지 말아달라. 와우. 일본 가서 그렇게 환영받아본 것도 처음이에요. 그분들 전부 다 구원 받았을까요? I trust God. That's Father promise. 아버지가 약속한 대로 누구든지 주의 이름을 부르면 구원을 얻으리라. 지금도 마찬가지예요. 하나님 아버지의 약속은 누구든지 네가 내 마음을 토하고 나를 찾으면 내가 너를 만나리라. 에레미야 29장 11절부터 읽어보세요. 에레미야 29장 11절. 이스라엘이 바벨론에 포로로 잡혀갔을 때 주님이 포로 잡혀가기 전에 또 주님이 에레미야에 나타나서 이스라엘 백성에게 말하라 한 것이에요. 내가 이렇게 끼꼬이 여호와의 말씀이니라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 너희가 내게 부르짖으면 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 와, 바벨론이 쳐들어오고 모든 이방이 쳐들어와서 곧 죽게 생겼는데 하나님이 하시는 말씀은 내가 너에게 하는 것은 재앙이 아니고 소망을 주려는 것이다. 왜 이런 일이 생겼을까를 깨닫게 하는 것이죠. 하나님을 섬기고 하나님을 믿으라고 말씀을 줬는데 그들이 돈케하고 상관없다 하고 내 방법대로 살다 보니까 하나님의 심판이 만 것이죠. 그러나 하나님의 심판도 주를 알게 만들려고 사랑으로 사랑의 채찍을 든 것이기 때문에 너희가 나를 부지런히 간절히 나를 찾고 찾으면 너희가 만날 것이다. 단순히 만나기만 하는 것이 아니라 그 다음 읽어볼까요? 뭐라고 되어 있나? 이것은 여호와의 말씀이니라. 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아 보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라. 이것은 여호와의 말씀이니라. 오케이.
내 말이 아니고 여호와의 말, 내 말이 아니고 하나님 아버지의 말. 여호와란 리디머란 뜻이에요. 내가 뭘 했건 예수의 피로 나를 다 구속하시고 원상태로 돌려놓겠다는 하나님 약속의 이름이 그분에게 우리에게 말해지는 선포되는 말씀이에요. 뭐라고 하셨나요? 네가 나를 전심으로 찾고 찾으며 네 마음을 나에게 나누고 나에게 나오면 내가 너를 만나겠고 네 마음의 문제도 해결해 주겠고 every captivity 내가 실수하고 잘못함으로 묶여있는 모든 묶임에서 나를 자유케 하리라. Set the captivity free. Every bondage is break. Yoke chain break. No longer loneliness, no longer depressed, suppressed, no longer disappointment. 그분은 우리를 사랑하셔서 우리의 마음에 반응 하나를 기대하는 거예요. 반응 하나가 뭘까? Yes, yes. 당신의 약속이 yes, 아멘. 동의하시겠습니까? yes, 아멘 하면 그분은 아싸 반응하시는 거예요. yes, 아멘 하면 그분은 바로 아싸 하면서 성령을 부어주시고 사랑을 부어주시고 모든 축복을 부어주겠다고 약속하셨어요. 말라기 3장. 동의하십니까? 아마 예수란 소리를 처음 들은 분도 계실 수도 있어요. No matter what, 어찌됐건 상관없어요. 오늘 이 메시지를 듣는 순간 내 인생을 바꾸기 위해서는 내가 처한 이 모든 상황을 다 반전시키고 새롭고 기쁘고 소망 있고 하나님의 놀라운 능력을 경험하기 위해서는 only one way. 예수 그리스도가 나를 위해서 십자가에 죽으신 것을 예스 아멘 하겠냐는 거예요. 나를 살려내기 위해서 내 대신 십자가에서 죽으신 것을 내가 예스 아멘 하면 내 인생은 바뀐다. 내 인생은 자유함이 온다. 내 인생은 생각지도 못한 놀라운 하나님의 사랑의 개입으로 상상을 초월하는 기사와 표적과 능력이 내 삶에 나타나게 될 것이다. 동의하십니까? 동의하십니까? 여기에 동의하시고 예스 한다면 그분이 우리에게 약속한 커뮤니언에 초대받을 수 있어요. 커뮤니언은 간단해요. 그분이 이렇게 한 것을 내가 믿고 동의하냐? 예스, 아멘 하고 행동으로 보이는 게 커뮤니언이에요. 이걸 하게 되면 모든 죄악에서 우리는 자유케 되고 뿐만 아니라 모든 문제와 이슈와 갈등 속에서 우리는 프리덤을 얻게 되고 우리 삶 안에 놀라운 새로운 가치 체계가 형성되기 시작할 거예요. 동의하시겠습니까? 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 마음의 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 아주 심플해요. Very simple. 예수님이 나를 위해서 이렇게 하셨다는 사실을 yes 하면 되는 거예요. Everybody say yes. 아멘. 오케이, 매튜부터. Yes. 아멘. 오 와우. 노아. Yes. 아멘. You ask for what? 뭐에 대한 예스를 하신 거예요? 오야, 오, 와우. 뭐 조슈아. Yes. 아멘. 와우, 할렐루야. So, this is your girlfriend? Yeah? Noah is your friend? What is the name? Lauren. Okay. Lauren, you are you? Yes? Oh, wow. Amen? Wow, that's amazing grace. God bless you. Wow, no matter what. 아리가또 고자이마스.
Oh, even I'm better than you? Wow. Oh, American. Okay. Anyway, so Jesus said, 이 일을 행하면서 나를 기념하라 그랬어요. 기념하라는데 의미는 간단해요. This is his body. This is macho Hebrew language. This is his body. Many is whole, and many is some darkness is by sheep, by stripe. He had no skin because of our sin. And pierced, damaged, wounded by stripe, we are healed. This is his broken body. By faith, you're going to take the bread and then you proclaim, by your broken body, I am healed, I am restored. Any kind of hindrance and curse I break in Jesus' name. 이렇게 말하면 되는 거예요. 떡을 드시고 나중에 잔을 들어서 축사하시고 또 말하기를, 이 잔은 너희를 위한 내 피의 언약이다. 예수님의 피로 변하지 않는 약속을 하신 것이죠. 아빠가 한 약속을 아들이 와서 완성시켰고 성령님이 우리에게 오늘 또 또한 증명하시고자 하는 것이죠. 성경에 이렇게 말했어요. 아주 심플하게. 이거를 행할 때마다 You should proclaim I am die. I die. 내가 죽었다고 선포해라. 누굴 위해서? For me. My sin, my iniquity, my transgression. 동의하십니까? 아멘이십니까? 자, 오늘은 두 분씩 나오셔서 이걸 떼시고 아주 심플하게 Jesus Christ died for you. Only one word proclaim 하세요. 그리고 축복했으면 좋겠어요. 아멘? Okay, let's come together.